And this is a very unique place because here for the first time after I think almost since maybe at least 1/4 century that cotton in this area has been planted, and this variety is a indigenous cotton. It is a non-BT variety. This is AK7 which has been brought from Maharashtra, and we are trying to promote this cotton because as we know that India is suffering from big problem of BT cotton with farmer suicides. Most of the farmers who committed suicide had been BT cotton farmers. So we are trying to give an alternative in the form of this indigenous cotton, and this is one of the examples. This variety is has been planted for the first time here, and in spite of very heavy rain and waterlogging, this variety has done quite well, and we are sure its flowering is happening and also some fruiting has started, and we are planning to conserve the seeds of this variety and distribute it to the nearby farmers. The ultimate objective of this program is to spread this non-BT indigenous cotton in the area, and as you know that West Bengal was once the called the uh, weavers house for the world, and there are many weavers in this area, in this state, and we can easily produce this cotton and supply it to them for fabric production. And all this has because of Dr. Songit Shekhar Dev, who is the director of Dryland Research Institute, and he has taken a lot of initiative in promoting this crop for the first time, and it has been promoted under organic conditions. No fertilizer, pesticide has been used, and entire care has been done manually. And there are a lot of mixed crops here. You can see castor, you can see maize, sorghum, pigeon pea, black gram, cowpea, then green gram. All these crops have been planted. As you know that cotton suffers from a lot of pest attack, so we have done kind of mixed cropping to prevent the pest from attacking the cotton to a large extent. But in spite of all these things, there has not been much pest excepting some aphid attacks, and we are expecting some yield to come, and we are planning to conserve the seeds and spread it in the region. আমরা এখানে এই যে একটা মিশ্র চাষ করছি, যেখানে তুলা, ভুট্টা, মিলেটস, অড়হর এবং আরও কিছু ডাল শস্য এখানে চাষ হচ্ছে। তার মধ্যে আমাদের কাছে তুলোর ভ্যারাইটি রয়েছে প্রায় 21টা, মানে সারা বিভিন্ন দেশ থেকে এবং আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই বীজগুলো সংগ্রহ করা। আমাদের কাছে ট্রি কটন যেমন বারবাডান্স রয়েছে, হিরসুটাম রয়েছে, আরবোরিয়াম এবং হারবেসিয়াম, এই চারটা প্রজাতির কটনই এখানে আমরা সংরক্ষণ করছি আমরা যাতে ক্রস পলিনেশন না হয়। তার জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই ফুলটা ফোটার আগে এটাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে এখানে পতঙ্গর মাধ্যমে ক্রস পলিনেশন না হয়ে যায়, জাতগুলো যাতে তাদের পিউরিটি বজায় থাকে। জেনেটিক পিউরিটি বজায় রাখার জন্য আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, এবং পাশাপাশি এইগুলো 21টা ভ্যারাইটি দীর্ঘ 4-5 বছর ধরে আমরা চাষ করে আসছি, এবং কিছু সিড খুব আগ্রহী কিছু সংগঠন এবং কিছু ইন্ডিভিজুয়াল চাষিকে আমরা দিয়েছি, যাতে সেখানেও আরও ভালোভাবে। আচ্ছা, বীজগুলো মূলত কার অনুপ্রেরণায়, কার উদ্যোগে কিভাবে পেলেন? এই বীজগুলো অ্যাকচুয়ালি সৌমিক ব্যানার্জি আমাকে দিয়েছেন। উনি প্রায় 4 বছর আগে আমাকে বলেন যে কটনের একটা সংরক্ষণ করতে পারলে ভালো হয়। অনেকেই ধান নিয়ে অনেক কাজ করছে, কিন্তু কটন, মিলেটস, মেজ এগুলো নিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না। তারপরে তখন আমি বললাম ঠিক আছে, তাহলে আমরা চেষ্টা করি যদি কিছু অন্যান্য শস্যের সংরক্ষণ এবং তার সঙ্গে কটনটাও যদি সংরক্ষণ করতে পারি। তারপরে উনি এই বীজগুলো প্রথমে আমাকে বোধহয় 7টা না 8টা ভ্যারাইটি দিয়েছিলেন প্রথম বছর, তারপরে ক্রমশ বাড়তে থাকছে। এখন বর্তমানে 21টা ভ্যারাইটি আমরা। আচ্ছা, প্রথাগতভাবে আমরা সব কিছু তো অর্থ দিয়ে বিচার করি, মানে কত অর্থ পাওয়া যাবে, এটা ফলন কত হবে, কত বেচবো, কিন্তু এই যে বিষয়টা, এই যে সংরক্ষণ, এটা কিন্তু তার অনেক ঊর্ধ্বে। তো আপনি এই কাজটা কিভাবে অনুপ্রেরণা পেলেন? এই যে অর্থ এখান থেকে আসবে না, অথচ ভালো লাগা, এই ব্যাপারটা
আরও অন্য কৃষকের মধ্যে তো সঞ্চারিত সেইভাবে হয়নি। আপনি এটা নিয়ে দু চারটে যদি কথা বলেন। না, অর্থ আসবে না দিয়ে শুরুটা করা যায় না, কারণ অর্থ তো নিশ্চয়ই আসবে, এবং অর্থ না এলে তো আমি একজন কৃষক, মূল জীবিকা আমার কৃষি, সেখানে আমি আমার কৃষি কাজ থেকে আমি আমার সংসার প্রতিপালন করছি। আমার কৃষি জীবিকার বাইরে আমি কখনোই অন্য কোনো জীবিকা তো আমার নাই। অতএব অর্থ না আসলে তো আমি তো সার্ভাইভ করতে পারতাম না, অতএব অর্থ তো আসেই। এবং আমরা তো দেখেছি আমাদের আমরা ছোট আকারে কটন করছি বলে আমি ঠিক ফলন বা তার থেকে কতটা অর্থ আসবে আমি এখনই আপনার ক্যালকুলেট করে বলতে পারবো না। কিন্তু ধান আমরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে করছি, সেটাতে যদি আপনি বলেন, এবং মিলেটস আমি দেখেছি যে মিলেটসের যে গ্রোথ এবং এত বেশি মানে তাদের গ্রোথ এবং ফলন হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে সেখান থেকে তো আমরা ভালোই অর্থ উপার্জন করতে পারি। অতএব কটন থেকেও আমরা ডেফিনেটলি অর্থ উপার্জন করতে না, পারবো। সবাই গতানুগতিক যা করছে এই কাজটা তো গোটা পশ্চিমবঙ্গে তো কেউ করছেন না, যে এতগুলো ভ্যারাইটি নিয়ে তুলোর এতগুলো ভ্যারাইটি আপনার কাছে আছে, কোনো প্রতিষ্ঠানে আছে বলে আমার জানি না পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু এটা তো ভালো লাগার একটা বিষয়, অর্থের থেকে ভালো লাগাটা জরুরি বিষয় বলে আমি মনে করছি, সেটাই। সে তো নিশ্চয়ই, কারণ আমার অনুপ্রেরণা হচ্ছে কি, যখন আমরা আমাদের কাছে যত ইনফরমেশন আসছে যে আমাদের দেশে এত বীজ ছিল, এত তুলা, এত ধান, এত গম, এত সবজি ইত্যাদি ইত্যাদি, যখন আমরা জানছি যে সবই প্রায় শেষের মুখে, তখন এইটুকু নিয়ে আমাদের আশা এবং আমাদের একটা ভালো লাগা যে যতটুকু কম সংখ্যক হলেও যে তাকে টিকিয়ে রাখতে পারছি, এই ভালোবাসা থেকে এবং এটা থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পাচ্ছি এবং কাজটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে।